فرمائیے سر سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں، ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں، چلیں مظفرآباد ہے ایک، تو آپ نے بڑا اچھا یہ کیا قدم. دوسرا یہ بتائیں سر، اس وقت جو پورے آزاد کشمیر میں ایک انارکی پھیلی ہوئی ہے میرپور کے واقعے کو لے کے، اور اس پہ ابھی تک آخری اطلاعات کے مطابق ایک گرفتاری ہو چکی ہے، لیکن دوسری ویڈیو بھی آپ نے آڈیو سنی ہوگی، وہ سامنے آ چکی، بہت سارا پنڈورا باکس کھل رہا ہے. تو اس پہ ابھی تک چونکہ حکومت کی طرف سے کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے، تو اس پہ اگر کچھ پہلے فرما دیں تو پڑا گیا. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ واقعات کو ہائپ دینا، سنسنی خیزی پیدا کرنا، یہ اس قوم کا مزاج ہے. ایک واقعہ ہوا، انفارچونیٹ تھا. سسٹم اتنا طاقتور ہے کہ اس میں اب کوئی مقدس گائے نہیں ہے. اگر جنگلات کا ایک گارڈ حاضر سروس ڈی ایس پی کو لکڑی سمگلنگ میں پکڑ سکتا ہے تو پولیس کے ایک حاضر سروس انسپیکٹر کو بھی محکمانہ دباؤ کے باعث سرنڈر کرنا پڑا ہے. یہ سسٹم کی کامیابی ہے. نہیں تو پہلے کب یہ رواج آپ نے دیکھا ہے آزاد کشمیر میں؟ تو جب وزیر اعظم قانون کے تابع ہے تو ماتحت جتنے بھی ہیں وہ قانون کے تابع ہیں، اور ہر چیز کا رد عمل جو کہ تفتیش سے متعلق ہے وہ کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. سسٹم پر اعتماد کریں. ایف آئی آر ہیز بین رجسٹرڈ. جو وہ مدعیان تھے، جو وہ بی بی تھی محترم، انہوں نے جس طرح بتایا، تفتیشی ٹیم بھی آئی جی نے تبدیل کر دی. لیٹ دا سسٹم ڈو اٹس جاب. جب وہ اپنی تفتیش مکمل کر لے گا دین ویل سی واٹ از دا ریزلٹ آف دا انویسٹیگیشن. انویسٹیگیشن پر پرائم منسٹر کوئی کمنٹ کرے تو تفتیشی افسر نے اس کے بعد کیا تفتیش کرنی ہے؟ تو انویسٹیگیشن کو اپنا کام کرنے دیں. اور ایک چیز کی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب وزیر اعظم اور کابینہ آئین سے ماورا کوئی حرکت کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتے، باقی کوئی کیا کرے گا. بس دیٹس اٹ. جناب وزیر اعظم، یہ فرمائیے کہ آج جس مقصد کے لیے آپ یہاں پہ تشریف لائے، تو آزاد کشمیر میں گزشتہ چند سالوں کے دوران نوجوان جو ہے نا وہ شرح اموات میں بہت زیادہ اضافہ دیکھا گیا، اور اس میں ناقص خوراک کو ایک بنیادی وجہ قرار دیا جا رہا ہے. تو یہ بہت بڑا مجرمانہ فعل ہے، اور یہ بھی ہے کہ اس کے پیچھے بڑے باثر لوگ موجود ہوتے ہیں جو آئل پرووائڈ کرتے ہیں، خوراک کی دیگر اشیاء، خورونوش ہیں، باقی چیزیں. تو اس سے نوجوان بڑی تعداد میں متاثر ہو رہے ہیں، بزرگ اور خواتین اور بچے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کے ایک ریاست کے وزیر اعظم کو اس حوالے سے ان تمام چیزوں کا بخوبی ادراک ہے. تو ایسے لوگ جو اس مجرمانہ غفلت کے مرتکب ہیں، جو ایسا عمل کرتے ہیں، تو ان کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کیا سزا ہونی چاہیے تاکہ یہ جو انسانی جانوں کے ساتھ جو مافیا کھیل رہا ہے، اور آج اس فوڈ ٹیسٹنگ لیبارٹری کا آپ افتتاح کر رہے ہیں، اس حوالے سے آپ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آنے والے وقت میں آزاد کشمیر کے شہریوں کو صاف ستھری اور جو ہے نا آرگینک فوڈ مل سکے گی، اور ایسے لوگ جو ہے نا وہ کٹہرے میں آئیں گے جو اس طرح کا مجرمانہ فعل کرتے ہیں؟ اتنا لمبا سوال ہے. اصل مائک بھی سیٹ کر رہے تھے، ساتھ ساتھ میں نے کہا وہ بھی سیٹ کر رہے. دیکھیے، مہذب معاشروں میں صرف مہذب لکھ دینے سے معاشرہ کبھی مہذب نہیں ہوتا. اس میں تہذیب کو نافذ کرنا پڑتا ہے. یہاں اگر سول سینس معاشروں میں زیادہ ہو تو وہ خود نافذ ہو جاتی ہے. آپ کے پہلے سوال کے ابتدائیے کے طور پر تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کیا وہ سیاسی کارکن ناپید ہوتے جا رہے ہیں کہ جو جس کام کا کریڈٹ جو انیشیٹ کرتا ہے اس کا نام لیتے ہوئے ان کو تکلیف ہوتی ہے. یہ جو آپ آج فوڈ ٹیسٹنگ لیبس دیکھ رہے ہیں، اس کو اس منزل مقصود تک پہنچانے میں جو میکسیمم رول ہے وہ ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ کا اور سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر کا. اب اگر یہ کریڈٹ ہے ان کا، میں دوں یا نہ دوں اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ لیکن چونکہ انیشیٹو ان کا تھا، حکم ان کا تھا، تعمیل ہم پر فرض تھی. اور میں عدالتی فیصلوں سے اختلافات رکھنا میرا حق ہے، لیکن اس کی تعمیل کرنا میرا فرض ہے. یہ تو ایک ایسا عدالتی فیصلہ ہے جس سے اختلاف کرنا انتہائی بڑی حماقت، خودکشی، اور جس سے اتفاق کرنا ہم پر فرض عین ہے. لیکن اس کاوش کے نتیجے میں جو ارتعاش معاشرے میں پیدا ہونا ہے، جس طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں کہ جب اس نظام نے اس 70 سالہ 2 نمبری کو پکڑنا ہے، لوگوں کے معاشی مفادات ذبح ہونے ہیں، تو پھر کہیں ایکشن کمیٹی آپ کو نظر آئے گی. یاد رکھیے گا
आज ये इम्तिहान है उन दोस्तों का, मेरी तरफ से उनको दावत फिक्र भी है कि आज ताजिर बरादरी सामने आए ना और अपने अंदर जितने नासूर हैं जिनको ये लैब्स आइडेंटिफाई करेंगी उनका सोसाइटी बाइकआउट करे, और सबसे पहले एक्शन कमेटी के जिम्मेदारान जो अपने आप को ताजरों के नुमाइंदे कहते हैं वो करें। अब तो ये एक गैर मुतनाज़ा बात है, इसमें कोई सियासत तो इन्वॉल्व ही नहीं है। अचानक ये लैब कहीं खड़ी होगी, दूध भी चेक करेगी, ऑयल भी चेक करेगी, जो भी इसका मैंडेट है वो करेगी। और जो ये कारोबार कर रहा है, अगर हम सारे तहिया कर लेंगे, कानून तो अपना रास्ता लेगा और पूरी ताकत से लेगा जब तक मैं इस रियासत का वजीर आज़म हूँ। क्योंकि एक काम मुझे बहुत अच्छा आता है कि एक में ब्लैकमेल नहीं होता है, एक मुझे ना बड़ी अच्छी कहनी आ गई, और दिन ब दिन इस कुव्वत में इजाफा हो रहा है। चाहे मेरी सेहत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, लेकिन ये जो दूसरी बात मैंने कही है, तो अब अगर हम सब ये समझते हैं कि जो मौत बांट रहे हैं, जो हमारी नौजवान नस्ल के गुर्दों की तबाही और बर्बादी कर रहे हैं, एक ट्रांसप्लांट पे मेरे पास दरखास्तें आती हैं, 50 से 55 लाख रुपए का खर्चा है। गरीब बंदा अपने मकान भी बेच दे तो ट्रांसप्लांट मुमकिन नहीं है। तो जो ऐसे नसूर हैं, जो ऐसे कैंसरस, जो ऐसे मादे हैं माशरे के अंदर, अगर इनको इबरत बनाया जाए, इनका माशी बाइकआउट किया जाए, तो इसमें आए खड़े हों हुकूमत के साथ। अच्छा सर, और इसका सारा क्रेडिट हुकूमत को मत दें, आप लें सर। लेकिन एक बात मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि इस प्रोसेस में जीरो पॉलिटिकल टॉलरेंस, किसी सियासी का कोई काम नहीं है इसमें टांग अड़ाने का, चाहे वो हुकूमत से ताल्लुक रखता है, अपोजिशन से रखता है, किसी प्रेशर ग्रुप को, माफियाज को, सबको मैं बसद एहतराम ये कहना चाहता हूं कि माशरे से मिलावट, सियासत से तो हम पाक कर नहीं पाए, लेकिन खुराक से मिलावट को पाक करने की मुहिम इंशाअल्लाह ताला, आज उम्मीद है चांद नजर आ गया तो यकम रमजान के इंतहाई बबरकत में महीने में कल अल्लाह के फजल करम से तो रमजान में यह मुहिम पूरी ताकत से चलेगी, ग्राम फरोशी के खिलाफ चलेगी, मिलावट के खिलाफ चलेगी, और जहां जहां जो ये करता पाया गया कानून उससे आईनी हाथों से निपटेगा। ताजरों का भी आपने जिक्र किया, ग्राम फरोशी का किया, तो अभी की सूरत हाल ये दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में एक इशू चलता आ रहा है कि गोश्त की जो प्राइसेस इंतजामिया जारी करती है 1300 रुपये, वो 1500 से कम नहीं मिलता। इसी तरह 750, इसी तरह सिलेंडर की अगर बात करें तो वो 300 रुपया उस पर ज़ाहिर कीमत होती है। आज इंतजामिया ने थोड़ी स्ट्रिक्टनेस की है, उसके बाद ताजरों की जानिब से जो किसाब है उन्होंने पूरे शहर में गोश्त बंद कर दिया, दुकानें बंद करके बैठे हुए हैं। इसी तरह अगर अमल दरामद कैसे हो गई, ये वो सब कुछ है जो हम बोल रहे हैं वो काटना है ना। हकूक के नाम पे जब आपने माफियाज क्रिएट करने हैं, जिस किसी को आपने पूछना है 10 बंदों ने खड़े होकर कहना जी हमारे हकूक मुतासर हो गए। मैं इसीलिए बार बार ये जुमला कहता रहा हूं, मेरी 1000 तकरीर उठा के सुन लीजिए। आज़ादी की डेफिनेशन या राइट्स की डेफिनेशन वो नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं। हकूक के साथ फराइज का लफ्ज हम पढ़ना ही भूल गए हैं कि ये हक आपको तब हासिल है जब आप ये फर्ज अदा करेंगे। वुजू के बगैर नमाज हो सकती है? आज जो आप कह रहे हैं, जब मैंने ये आपको क्या कहा, अभी आपने मेरी गुफ्तगू सुनी कि मैंने इंतजामिया को क्या हिदायत दी है कि जब आप ये क्रैक डाउन करेंगे बाजार के बाजार बंद होंगे। वजह, जब लुकमा हराम जो है आप उसको कानूनी और आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे दें, और जब आप लोगों के पेट पर लात मारेंगे तो क्या होगा, उसके नतीजे में रद्द अमल आएगा। ये यहाँ काम आपका है, सिविल सोसाइटी को बज़रिया प्रेस, इंटेलिजेंसिया, सोशल मेजेस जो आपके पेजेस हैं उन पर कन्फ्रंट करना। ये सारा काम हुकूमत ने नहीं करना। सर जी, इसके साथ शहर में कोई सरकारी स्लाटर हाउस नहीं है, शहरी किस चीज़ का गोश्त खा रहे हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि इस शहर के लिए अभी एक मेगा प्रोजेक्ट 36 करोड़ की लागत से उसका टेंडरिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है। उसी का अगला फेज स्लॉटर हाउस है। अब जो सालों की बीमारियां हैं, मुझे उनको ठीक करने में वक्त तो लगेगा, लेकिन अभी मैं खुद ताज़ा बीमारी से उठ के आया हूँ, तो कोशिश है। 29 मुकामात हैं आज़ाद कश्मीर में जो मुतरुका हैं या जिनकी तारीखी विरसा है, जो वो चौबट से लेकर भिम्बर तक, उन 29 पे बेशुमार वसूलियां हुई हैं और सरेआम कब्जा हुआ जा रहा है, सारा कुछ हुआ जा रहा है। कल भी जो वफाकी वजीर आए हुए थे उन्होंने भी इस खर्चे का इजहार किया। तो इसके लिए सर जो महकमा हमारा मौजूद है उसको कुछ कहेंगे आप, या उससे कुछ तवक्को कराएंगे कि वो कुछ कर पाए? देखें, जिस तरफ आपने निशानदेही की है ना, थोड़ा पीछे
इसके बारे में मुझे पहले मालूमात हासिल कर लेने दीजिए, कि हर चीज़ की रेडी मालूमात मेरे पास नहीं होती। अच्छा सर, इसी के साथ बारादरी है जो असद रात से कब्जा